Hello everyone, this is Sai Darshini from 2nd BSc Biochemistry. In this presentation, we'll be seeing about biodiversity. The topics to be covered are introduction, definition of biodiversity, types of biodiversity, biogeographical classification of India, gradients of biodiversity. Introduction. Earth is a planet with nearly 1.7 million species of living organisms which show a bewildering diversity. Biodiversity is a foundation for sustainable livelihood and food security. So Earth அப்படின்றது ரொம்ப யூனிக்கான planet because it is the only planet that is capable of hosting life. Life வந்து Earthல மட்டும்தான் exist ஆக முடியும். So Earth is the home to so many number of species starting from a small microorganism to large multicellular animal. So that's why Earth is exhibiting fascinating diversity that leads to rich biodiversity. ஸோ பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றது நம்ம சஸ்டைனபிள் லைவ்லிஹுட், அதாவது நம்மளோட லைஃப்பை சஸ்டைன்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஃபுட் செக்யூரிட்டிக்காகவும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கீ ஃபேக்டர், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So the next point, the term biodiversity refers to the wealth of plants, animals and microorganisms that contain precious genes and formulate delicate ecosystems. The living organisms are interdependent, linked in birth, death and renewal. ஸோ ஒரு ஆர்கானிசமும் அதோட நீடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக இன்னொரு ஆர்கானிசமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. வி ஆர் ஆல் இன்டர்டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர். அந்த நீட் வந்து எது வேணாலும் இருக்கலாம். இட் மே பி ஃபார் சன்லைட், ஃபார் ஃபுட், ரீப்ரொடக்ஷன், நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன், வாட் எவர் இட் மே பி. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கானிசம் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் அதர் ஆர்கானிசம் in one or the other way for its survival. Though human beings form only a small part of the environment, they inflict considerable pressure and pain on all species and also environment. This leads to the threat of biodiversity and extinction of species. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி நம்ம ஏர்த்தில் 1.7 மில்லியன் ஸ்பீஷஸ் இருக்குது. ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ஒன்லி a வெரி ஸ்மால் பார்ட். ஆனால் டியூ டு நம்ம பண்ணுற சில மிஸ்டேக்ஸால் மற்ற ஸ்பீஷஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. இட்ஸ் மெயின்லி டியூ டு ஆர் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ இதனால ஒரு ஸ்பீஷிஸ் என்டேஞ்சர்டாவோ எக்ஸ்டிங்க்டாவோ ஆகுது. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிலேட்டட் டு பயோடைவர்சிட்டி த்ரெட் which leads to extinction of species. India has 329 million hectares of geographical area. The country has all types of climatic conditions found in the world, ranging from snow cover to tropical conditions and from mangroves to humid tropics to hot and cold deserts. ஸோ நம்ம இந்தியாவோட ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா பார்த்தோன்னா 329 மில்லியன் ஹெக்டர்ஸ். ஸோ நம்ம இந்தியா எல்லா டைப் ஆஃப் கிளைமேட்டையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். ஸோ ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஸ்னோ கவர், ட்ராபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ், மேங்க்ரோவ்ஸ், ஹாட் டெசர்ட்ஸ், கோல்ட் டெசர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட்ஸ் நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்குது அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங். So biodiversity forms the basis for environmental health and it is a chief source of ecological and economic security for future generations. The conservation of biodiversity is a need of the hour. So here they are stressing about the importance of biodiversity. It is very very important for maintaining environment health and நம்ம ecological economic செக்யூரிட்டியோட சோர்ஸாகவும் இந்த பயோடைவர்சிட்டி தான் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம கன்சர்வ் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் so that the future generations will not be affected. So நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் different types of climates in India, starting from mangroves, tropical climates, snow, monsoon, desert and so on. So now definition of biodiversity. What exactly it means? Biodiversity refers to variety and the variability among the living organisms and ecological complexes in which they occur. So biodiversity, bio na life, diversity na differences. So it refers to the different types of living organisms present in the earth. ஒரு simple words சொல்லணும்னா variety of living organisms present in the earth, இதுதான் நம்ம biodiversity அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ், டைவர்சிட்டினா டிஃப்ரென்ஸ்னு சொன்னோம். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரே ஸ்பீஷீஸில் உள்ள இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ்க்கு நடுவில் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டு ஈகோசிஸ்டம்ஸ்க்கு நடுவுலையும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த டேர்மை வந்து யார் காயின் பண்ணா அப்படின்னா டபிள்யூஜி ராசன் அப்படின்றவர் 1985 காயின் பண்ணார். ஸோ திஸ் biodiversity is important in natural as well as artificial ecosystems. It deals with nature's variety, the biosphere.
It is defined as a totality of genes, species and ecosystems of a region. ஒரு regionல உள்ள genes, species and ecosystems இது எல்லாத்தையும் on the whole denote பண்றது தான் biodiversity. So moving on to types of biodiversity. Basically biodiversity மூணு type இருக்கு. Genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity. And let's see all these one by one. Genetic diversity. It refers to the variation of genes within the species. Each species stores an immense amount of genetic information. Genetic variation is seen among the individuals within a species. That's why every human looks different from each other. So variation அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, it is formed as a result of errors in DNA copying. So ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ஒரு genetic information இருக்கும். So say for example DNA. So இந்த genetic informationல உள்ள சின்ன சின்ன changes தான் variation lead பண்ணும். So ஒரு ஸ்பீஷீஸ்ல உள்ள இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்குமே ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் இருக்கும். ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் இஸ் சீன் அமong தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித்தின் அ ஸ்பீஷீஸ். ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹியூமன் பீங்ஸ் பிலாங் டு தி ஸ்பீஷீஸ் ஹோமோசேப்பியன்ஸ். இப்போ நம்ம எல்லா ஹியூமன்ஸும் ஐடென்டிக்கலாக இல்லை, வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட். வி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் ஐஸ் கலர், ஹேர் கலர், ஸ்கின் கலர், ஹைட், வெயிட் அண்ட் many factors. We are different in many factors. It is mainly because of the variations in genes. So in the variations in genes denote பண்றது தான் genetic diversity. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரைஸ், ஒரைசா சட்டைவா. ஸோ இந்த ரைஸில் there are different varieties with respect to color, flavor, size or disease resistance. ஸோ இந்த வேரியேஷன் வந்து அலீல்ஸில் இருக்கலாம், இல்லை என்டையர் ஜீன்ஸில் இருக்கலாம், இல்லை குரோமோசோமல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இருக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் இஸ் ஆக்சுவலி குட் டு தி ஸ்பீஷிஸ் பிகாஸ் அது புது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை இன்ஹெரிட் பண்ணும் தட் லீட் டு பெட்டர் அடாப்டேஷன் ஆஃப் தி ஸ்பீஷிஸ் டு தி சேஞ்ச்ட் என்விரான்மெண்ட். சம்டைம்ஸ் இந்த வேரியேஷனோட அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா இட் மே லீட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ நியூ ஸ்பீஷியஸ். ஸோ நம்ம போன ஸ்லைடில் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், அதாவது ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அண்ட் ஒரைசா சட்டைவா. இங்கே ஐ ஹவ் ஆடட் சம் மோர். சே ஒரு டாகோட ப்ரீட் பார்த்தோம்னா அந்த டாக்ன்ற ஸ்பீஷீஸில் வி ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரீட்ஸ், different types of color. So it is mainly due to the variations in their genes. And birdsல பார்க்கலாம், and we have vegetablesல நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன், but there are other like many other examples. I have added capsicum here. So these are some of the examples of genetic diversity. Moving on to species diversity. Species diversity refers to the various species found within a region. Variability is found within a species or between different species of a community. அதாவது ஒரு ரீஜனில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த நிறைய ஸ்பீஷீஸை டினோட் பண்ணுறது தான் ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி. அந்த இதில் வேரியபிலிட்டி அப்படின்றது டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்பீஷீஸில் உள்ள இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா 2-3 ஸ்பீஷீஸ்க்கு நடுவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டி. ஸோ இந்த ஸ்பீஷீஸ் டைவர்சிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, ஸ்பீஷீஸ் ரிச்னஸ், ஸ்பீஷீஸ் ஈவன்னஸ். ஸ்பீஷீஸ் ரிச்னஸ் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா. Species evenness or equitability அப்படின்னா evenness in the number of individuals of a species. So species richness அதிகமா இருந்ததுன்னா species diversity அதிகமா இருக்கும். Evenness of species இருந்ததுன்னா species diversity அதிகமா இருக்கும். So evenness is nothing but ஒரு balance maintain ஆகணும். ஒரு number of speciesல அந்த balance தான் நம்ம evenness அப்படின்னு denote பண்றோம். So if the species richness is high, there will be greater species diversity, and if there is evenness in the species, there will be greater species diversity. Wilson in 1992 estimates that there may be 1 crore to 5 crore species in the world. The number of known extant species is 17 lakhs and fossil about 3 lakhs. So extant species அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்பீஷீஸை தான் நம்ம எக்ஸ்டாண்ட் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸ்டாண்ட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து 17 lakhs அண்ட் ஃபாசல்ஸ் வந்து 3 lakhs இருக்கான். அண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கும் 20,000 நியூ ஸ்பீஷீஸ் வந்து ஆட் ஆகுது, சில ஸ்பீஷீஸ் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகுது. அண்ட் இட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் இட் வில் டேக் நியர்லி 535 years to record all species on the earth. Oh my god, it is actually crossing 2 lakh days. ஸோ நம்ம ஏர்த்தில் உள்ள எல்லா ஸ்பீஷீஸையும் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹியூமன் லைஃப் டைமே பார்த்தாது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஏர்த்ல அவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு, they are literally uncountable. Now ecosystem diversity. Ecosystem diversity refers to the variations in the biological communities in which the species live. Biological community ஒன்றும் இல்லை, it is nothing but various species will be interacting in a common location.
நிறைய ஸ்பீஷிஸ் சேர்ந்து ஒரு லொக்கேஷனில் இருந்ததுன்னா இட் வில் பி ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டி. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது கூட ஒரு கம்யூனிட்டி தான். ஸோ இங்கே ஆல்ஃபா டைவர்சிட்டி பீட்டா டைவர்சிட்டி இந்த 2 டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஒரு கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே வேரியேஷன், அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது ஆல்ஃபா டைவர்சிட்டி. இல்லை 2-3 கம்யூனிட்டிக்கு நடுவில் டைவர்சிட்டி இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது பேர் பீட்டா டைவர்சிட்டி. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பாரியல் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ the present diversity has developed over millions of years of evolution and therefore an ecological balance should not be disturbed. ஸோ வந்து இந்த டைவர்சிட்டி வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஈக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும், அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஹேபிடேட்ஸ் ஓவர் டோட்டல் லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு ஜியாலஜிக்கல் ஏரியா இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் காமா டைவர்சிட்டி ஆர் லேண்ட்ஸ்கேப் டைவர்சிட்டி. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, ஒரு ஜியாலஜிக்கல் ஏரியாவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் எவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ஹேபிடேட்ஸ் இருக்குது, ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் காமா டைவர்சிட்டி. இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் டைவர்சிட்டி. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஈகோசிஸ்டம்ஸ்னு சொல்லுவோம். டு பி இன் டீடைல் ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம், அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம், கிராஸ்லேண்ட்ஸ், டெசர்ட்ஸ், மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஈகோசிஸ்டம் டைவர்சிட்டியோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ லேண்ட்ஸ்கேப் ஈகோசிஸ்டம், the diversity of the habitat over total landscape or geological area is referred to as gamma or landscape diversity. So you can see here is the landscape ecosystem. So you can see all those examples in pictorial form. So Botanical Survey of India BSI, which has 9 branches in India, was established in Calcutta to study about the plant diversity. So as the name suggests, botanical survey நாலே plants பத்தி தான் study பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து 9 branches இருக்குது. It was established in Calcutta. And Zoological Survey of India கிட்ட 16 branches இருக்குது. It was also started in Calcutta to study about the animal diversity. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது 10 lakh species of animals வந்து நம்மளோட earthல இருக்கு. And this survey is considered to be the biggest survey in Asia. So that's all about ecosystem diversity. So types of biodiversity is over. Now we are moving on to biogeographical classification of India. So actually biogeography அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா branch of biology that deals with the geographical distribution of plants and animals over an area. ஸோ இந்த ஃப்ளோரா ஃபானா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவில் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் நேஷன் countries with an area of 32,87,263 square kilometers and it represents 2% of the total land mass in the world. It is rich in natural resources and biological diversity. It occupies the 10th position in the world with respect to the plant biodiversity due to the availability of adequate rain, fertile soil, conductive climate, etc. So it is a very good point to be noted. So நம்ம இந்தியா வந்து plant biodiversity பொறுத்த வரைக்கும் it is occupying the 10th position in the world because of the resources such as adequate rain, fertile soil, conductive climate, etc. ஸோ இப்போ நம்ம மெடிசினல் பிளான்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் பயோஜோகிராஃபிக்கல் ஜோனில் அது வளரும். 18% வந்து ஹிமாலயன் டிரான்ஸ் ஹிமாலயன் ஜோன்ஸில் இருக்குது. அண்ட் 4% வந்து இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் 0.5% மட்டும்தான் டெசர்ட் ஜோனில் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி பயோஜோகிராஃபிக்கல் ஜோன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவில் 10 பயோஜோகிராஃபிக்கல் ஜோன்ஸ் இருக்குது. Trans Himalayas, desert, semi-arid zone, Western Ghats, Deccan Peninsula, Gangetic Plain, coast, northeast, islands. So இந்த 10 வந்து biogeographical zones அப்படின்னா they are the area which has specific flora and fauna distribution. ஸோ அதுதான் பயோஜோகிராஃபிக்கல் ஜோன். நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 10 பயோஜோகிராஃபிக்கல் ஜோன்ஸ் இருக்குது. இதில் டெக்கான் பெனின்சுலா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பயோஜோகிராஃபிக்கல் ஜோன். இந்தியா has a forest cover of 6,40,107 square kilometers constituting 19.47% of the total geographical area. Around 3.5 lakh square kilometer forest cover are in degraded state. The forest cover in India is only 1% of the world's forest cover. So world's forest cover ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 1% மட்டும்தான். So of these 10 biogeographical zones,
இந்த நம்ம பார்த்த 10 பயோஜியோகிராஃபிக்கல் ஜோன்ஸில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்றது 4% லேண்ட் ஆக்குபை பண்ணும். ஸோ as I already said, டெக்கான் பெனின்சுலா தான் வந்து it is the largest biogeographical zone. It occupies 42% of the land and the northeast region occupies 5.2% of the land. So now we are going to see about endemic species. So biodiversity is rich in Western Ghats and Northeast region with large number of endemic species confined to a particular region. So endemic species அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது. They are plant and animal species that are found in a particular geographical region and nowhere else in the world. ஒரே ஒரு ஜாகிரபிக்கல் ரீஜனில் மட்டும்தான் அது இருக்கும். வேற அந்த இடத்த தவிர வேற எந்த இடத்துலையும் அதை பார்க்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியாவில் கங்காரு வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது. இட் இஸ் கன்ஃபைன்ட் ஒன்லி டு ஆஸ்திரேலியா. வேற எங்கெல்லாம் இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு ஹியூமன் கேப்டிவிட்டி. நம்ம ஆக்டிவிட்டியால் மட்டும்தான் வந்து அது வெளியில் இருக்குமோ தவிர நேச்சுரலாக வந்து அது ஒரு ஸ்பீஷீஸில் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். Other examples include Asiatic lion and lion-tailed macaque, etc. So in India, 33% of the flowering plants are endemic. Among vertebrates, the endemic fauna include 53 freshwater fishes, 60% amphibians, 36% reptiles, and 10% mammals. The main zones of endemic species are Northeast region, Western Ghats, Northwest Himalayas, and Andaman and Nicobar Islands. So the next topic is gradients of biodiversity. So gradient அப்படின்னா என்ன? It is a measure of increase or decrease of a particular quantity, particular property. ஸோ பயோடைவர்சிட்டி எந்தெந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக இருக்கும், எந்தெந்த இடத்துலலாம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பயோடைவர்சிட்டி வேரியஸ் வித் change in latitude or altitude. Biodiversity is more at equator but less in polar regions. It increases from high to low altitude. ஸோ ஈக்குவேட்டரில் பயோடைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிற இடம், அதாவது போலார் ரீஜன்ஸ்லாம் பயோடைவர்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The favorable environment favors speciation and thus increasing the number of species. ஸோ environment ஃபேவராக இருந்ததுன்னா ஸ்பீசியேஷன் நடக்கும். ஸோ there will be increase in the number of species which will be leading to increase in biodiversity. So biodiversity is in tropical region is very rich. Tropical region அப்படின்னா ஈக்குவேட்டரை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் tropical region. ஸோ அங்கெல்லாம் biodiversity ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. Similarly, if one ascends on a mountain, he or she can notice a reduction of biodiversity due to drop of a temperature and greater seasonal variability at higher altitudes. அதாவது ஒருத்தவங்க மவுண்டெயின்லலாம் ஏறி போகும்போது அவங்க ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ண பயோடைவர்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும். பிகாஸ் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது அதனால. அதே மாதிரி ஹையர் ஆல்டிடியூட்ஸில் சீசனல் வேரியபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும், சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதனால ஹையர் ஆல்டிடியூட்ஸில் பயோடைவர்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஆல்டிடியூட்னல் ஜோன்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன். So altitudinal zonation அப்படின்னா it can be described as the natural layering of ecosystems that occurs at distinct elevations due to varying environmental conditions. ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும், பயோடைவர்சிட்டி கம்மியாகும்னு பார்த்தோம். ஸோ அதை தான் வந்து ஆல்டிடியூடினல் ஜோனேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈகோசிஸ்டம் எப்படிலாம் லேயர் ஆகுது ஆஸ் ஹைட் இன்க்ரீசஸ். And not only height, there are many parameters like pressure, temperature. So இதெல்லாம் வச்சு ecosystem எப்படி distribute ஆயிருக்கு once we go from tropical region to snow region. Okay. So tropical regionல பார்த்தோம்னா we have அது வந்து 1000 feet இருக்கும். So we have tropical deciduous forest. Tropical regionனா equator சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிற region. Subtropical போனோம் அப்படின்னா ஈக்குவேட்டருக்கும் ட்ராபிக்கலுக்கும் நடுவில் உள்ள ரீஜன் தான் சப்ட்ராபிக்கல் ரீஜன். ஸோ அது வந்து லைக் அரௌண்ட் 3000 to 5000 ஃபீட் இருக்கும். ஸோ அது பார்த்தோன்னா அது வந்து மிக்ஸ்டு டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. டெம்பரேட் ரீஜன்ஸ் பார்த்தோன்னா அங்கே மிக்ஸ்ட் கானிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. தட் இஸ் ஹைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் அரவுண்ட் 6000 to 11000 ஃபீட். அண்ட் ஆல்பைன் ரீஜன்ஸ், அதாவது ஹை மவுண்டன் ரீஜன்ஸ், அங்கே வந்து ஆல்பைன் மெடோ தான் இருக்குது. It is nothing but grass oda distribution kammiya irukum. It is distributed with short grass and brightly colored flowers. And இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ்லாம் ஸ்னோஃபால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி பயோடைவர்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்னோ அண்ட் ஐஸ்லையும் பயோடைவர்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் altitudinal zones of vegetation. So that's all about the topic. So the more variety, the better society.
Let's learn to live together in peace and harmony with nature by preserving and celebrating biodiversity. Thank you.